हॅलो स्टुडंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो आपण पाहणार आहे इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कल्चर मीडियम और प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कल्चर मीडियम. So what are the different characteristics which we generally consider? So properties of good culture medium. So as we have already discussed about the definition of medium, so it should provide the nutrient required for growth of microorganisms. So it should provide all nutrients are required for growth and normal metabolism of that particular microorganism. Then it should not be toxic, to microorganism of our interest. म्हणजे ज्या ऑर्गॅनिझमला आपल्याला ग्रो करायचं आहे त्याला ग्रो करण्यासाठी तिथं सर्व न्यूट्रिएंट तर असायलाच पाहिजे, बट इट शुड नॉट बी टॉक्झिक टू दॅट पर्टिक्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो इट शुड बी रेडिली अवेलेबल. अवेलेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इट शुड बी रेडिली अवेलेबल. म्हणजे आपल्याला असं नाही झालं पाहिजे की एखादा मीडियम आपण यूज करत आहे आज आणि उद्या तो अवेलेबल नाही आहे. म्हणजे जर एखादा एक्सपेरिमेंट आपल्याला पुन्हा रिपीट करायचा असेल तर सो दॅट मीडियम शुड बी अवेलेबल. अदरवाईज त्या मीडियमचा आपल्याला फारसा यूज होणार नाही. सो इट शुड बी चीप, सो लो कॉस्ट. सो इट इज इम्पॉर्टंट. लो कॉस्ट असायला पाहिजे, म्हणजेच कॉस्ट इफेक्टिव्ह असायला पाहिजे. इफ इट इज कॉस्टली then it will make our experimentation costly. Then all constituents should be readily available. So all constituents should be readily available. हे सर्व काही कॅरेक्टरिस्टिक आहेत किंवा प्रॉपर्टीज आहेत गुड कल्चर मीडियमच्या. सो इट शुड ऑल्सो शो बफरिंग कॅपॅसिटी. बफरिंगची कॅपॅसिटी दाखवली पाहिजे. मीन्स इट शुड रेझिस्ट द चेंज इन pH. So change in pH of the medium should be resisted by this particular medium. जर तो रेजिस्ट करत नसेल तर सो इट मीन्स दॅट त्या मीडियममध्ये ग्रोथ झाल्याबरोबरच काय होईल, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ झाल्यामुळे pH चेंज होईल आणि pH चेंज झाल्यामुळे again it will affect the normal growth as well as metabolism of microorganism. So now next definitions ज्या आपल्याला पाहायचे आहेत, नॅचरल, जो आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे, नॅचरल मीडियम प्लस नॉन सिंथेटिक मीडियम. तरी नॅचरल मीडियम आपण कशाला म्हणता येईल, तर ह्या डेफिनेशन्स आपल्याला स्टेप बाय स्टेप बघायचे आहेत, वन बाय वन. व्हॉट इज नॅचरल मीडियम? So it is a medium which contain constituents which all are derived from natural sources. ठीक आहे, नॅचरल सोर्सेसपासून त्याचे सर्व कॉन्स्टिट्युएंट जे आहे तर ते आपण डिराईव्ह करणार. सो सच मीडियम इज कॉल्ड एज नॅचरल मीडियम. The next definition that we need to study is selective medium. So what is a selective medium? So what is characteristic feature of selective medium? So it inhibits
This word is very important. It inhibits growth of one microorganism and allow the growth of other microorganisms or bacteria. जे काही एक्झाम्पल घ्यायचं असेल आपल्याला, सो इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव्ह मीडियम. तर ह्या रिस्पेक्टनी जर आपण पाहिलं तर EMB agar, that is, or endo agar or eosine methylene blue agar. So both acts as a selective as well as differential medium. म्हणजे differentiate पण ते करतात. So this medium contains specific agents. For example, eosine methylene blue agar, EMB agar. So it contains dye, that is eosine, and methylene blue. So what is role of these dyes? So they inhibit the growth of gram positive bacteria. ठीक है, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाला काय करतील, ते इनिबिट करतील अँड विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ग्राम निगेटिव्ह इंटेस्टिनल बॅक्टेरिया. ठीक आहे, त्याला ते काय करतील, अलाउ करतील, ग्रो होऊ देतील, बट बाकीच्यांना काय करतील, ते इनिबिट करतील. बाकीचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांना इनिबिट करतील. देन अ डिफरन्शियल मीडियम. सो डिफरन्शियल मीडियम तर डिफरन्शियल म्हणजे याच्या नावामध्ये सजेस्ट करत आहे. सो इट शोज distinguishing characteristics between two organisms. So different characteristics are shown by different group of organism. Different organism means we can differentiate two different types of organisms based on their characteristics. For example, again EMB agar, endo agar, all are examples of differential medium. Again McConkey's agar. So this is also a differential medium as well as inhibitory medium. Means it shows two different characteristics between two organisms. One organism which is lactose fermenting, and another medium is another group of organism is non-lactose fermenting. Why it is called as lactose fermenting, non-lactose fermenting? Because medium contain lactose as a only carbon source. So those organisms which are able to grow by using lactose as a only carbon source and convert that lactose into acid, so are called as lactose fermenting microorganism. So other group of organism are lactose non-fermenting or non-lactose fermenting microorganism. So they show different colonies. For example, lactose fermenting colonies will produce acidic condition due to production of various acid and will change their color from pink to yellow. Or it shows pink colored colonies when the different indicator is used. So it shows pink colored colonies. So here colonies are colorless. So in case of
non-lactose fermenting. So for example, if we have Petri plate, so this is the Petri plate and it contains a medium. Suppose we have medium, so that is McConkey's agar, for example. So what will happen? The colonies of lactose fermenting organism are pink in color. So again, depending on the type of indicator we use. So whether we use bromocresol purple or neutral red. These are the lactose fermenting colonies, and another colonies which are colorless. So suppose this is the colony which is colorless, so are called as non-lactose fermenting. Means we are differentiating two different groups of colonies on same medium. ठीक आहे, तर याला आपण डिफरन्शिएट करत आहे. सो दॅट्स वाय द मीडियम इज कॉल्ड ॲज डिफरन्शियल मीडियम. काय म्हणत आहे आपण त्याला? डिफरन्शियल मीडियम सुद्धा असं म्हणू शकतो. सो नाउ द नेक्स्ट टाइप medium that we need to study is enriched medium and enrichment medium. So here again, as its name suggests, enriched medium. So some microorganisms require additional substances such as blood, for example, milk, egg yolk. So depending on the requirement of organism. So in medium, so such medium are called as enriched medium. Means, so here we are supplying growth factors or additional nutrition source. So nutritional source. So this type of medium is called as enriched. For example, the most common example is blood agar. So some, for example, streptococci requires blood in medium for their growth, as well as some anaerobic microorganisms require blood in medium. For example, sheep blood is generally required. Sheep blood or horse blood, that we generally prefer to add in medium. So such medium are called as enriched medium. So here the requirement of growth factors such as vitamins or other growth factors, minerals, etc. is fulfilled by this medium. So here, that is, the addition of blood will result into conversion of any medium into that particular enriched medium. So here we are enriching the medium. आपण इथं काय करत आहे? enrich करत आहे त्याला, एखाद्या गोष्टीला. The next medium is enrichment. So don't get confused with enriched and enrichment medium. So in enriched medium आपण medium मध्ये काहीतरी असं टाकत आहे की ज्यामुळे जे फॉर एक्झाम्पल काही ऑर्गॅनिझम आहेत ते ग्रो होऊ शकत नाही आहे, बट ते ड्यू टू ॲडिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सबस्टन्स, so they are able to grow. However, in case of enrichment medium, we adjust the medium such that it will allow the growth of one type of microorganism. So one type of microorganism, and do not support other group of organisms.
ओके, डोंट बी कन्फ्यूज विथ इनरिच मीडियम अँड इनिबिटरी मीडियम. ठीक आहे, सिलेक्टिव्ह मीडियम सोबत त्याला कन्फ्यूज करायचं नाही आहे. कारण हे बघा, सपोर्ट नाही करत आहे म्हणजे इनिबिट करत आहे का नाही, इथं कुठल्याही प्रकारचा इनिबिटरी सबस्टन्स नाही आहे. सो ॲज वी हॅव ऑब्झर्व दॅट सबस्टन्स इन विच टाईप ऑफ मीडियम, सिलेक्टिव्ह मीडियम. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू ग्रो cellulose degrading microorganism, then we will supply cellulose as a only carbon source. Then minimal salt solution, for example minimal salt solution. So this will allow the growth of photosynthetic microorganisms only, because so this organism can fulfill its requirement of carbon from carbon dioxide, but other heterotrophic organisms are not able to grow in minimal salt solution. Means we have enriched the medium such that it will support the photosynthetic organism. कारण photosynthetic organism ला कशाची रिक्वायरमेंट आहे, मिनरल्सची रिक्वायरमेंट आहे. बिकॉज इट इज एबल टू फिक्स CO2. ॲटमॉस्फिअरमधनं तो इझिली काय करू शकतो, CO2 फिक्स करू शकतो. देन नेक्स्ट मीडियम इज असे मीडियम. सो असे मीडियम, ॲज इट्स नेम सजेस्ट, असे medium. So generally it is used for biological assay. Biological assay. For example, here we use microorganisms to qualitatively or quantitatively detect the concentration of antibiotics or concentration of vitamins. Means we are assaying any, for example, substance such as we can use Muller-Hinton agar to assay the antibiotic concentration in particular solution. म्हणजे काय करणार आपण, assay करत आहे. Assaying means it is a qualitative or quantitative detection of any substance. So that is called as assay, and the medium that is used for such purpose is called as assay medium. The next medium is transport medium. So what is meant by transport medium? So sometimes we need to transfer samples from one place to another place, and we need to preserve that sample. जसं की बॅक्टेरियोलॉजिकल सॅम्पल आपल्याला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं आहे, तर आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशनसाठी जो मीडियम यूज करत आहे दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्सपोर्ट मीडियम. सो यूज फॉर, that is the medium used for transportation and preservation of sample for short duration of time. ठीक है, of samples of bacteriological or microbiological samples for short duration of time are called as ट्रान्सपोर्ट मीडियम. फॉर एक्झाम्पल, एक्झाम्पल जर द्यायचं असेल तर स्टॉट्स ट्रान्सपोर्ट मीडियम. सो इट इज अ सेमी सॉलिड मीडियम की जो काय करतो आपण कशासाठी, ट्रान्सपोर्टेशनसाठी, एका रिजनवरून दुसऱ्या रिजनकडे ट्रान्सफर करण्यासाठी जनरली यूज करतो. सो दिस इज कॉल्ड एज
transport medium. So the next medium that we are going to discuss is minimal medium. So here minimal means minimal medium. So what is meant by minimal? It contains minimum requirements. Minimum requirements for growth of microorganism. फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला जर सांगायचं झालं तर ग्लुकोज salt agar. So it contains glucose as a only carbon source. Other constituents are not provided, such as vitamins, then amino acids, then nucleotides. So all these are growth factors. So they are not provided in such medium. That is called as minimal medium. म्हणजे कमीत कमी रिक्वायरमेंट काय करत आहे आपण सप्लाय करत आहे. सो हियर द ओनली अ सोर्स ऑफ कार्बन इज ग्लुकोज ॲज वेल ॲज इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बाकीचे जे कन्स्टिट्युएंट आहे जसं की नायट्रोजन, देन फॉस्फरस, सल्फर, सो ऑल आर प्रोव्हाइडेड इन इनऑर्गॅनिक फॉर्म. जसं की आपल्याला माहिती आहे अमोनियम phosphate, so it is a source of phosphorus and nitrogen. Then K2HPO4, so it is a source of phosphorus and potassium. तर हे इथं त्याची रिक्वायरमेंट जी आहे ती फुलफिल होत आहे ऑर्गॅनिझमची. सो बाय युझिंग इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. बट सो हिअर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स त्या ऑर्गॅनिझमकडे पाथवे असणं गरजेचं आहे. तो स्वतः ऑर्गॅनिझम स्वतःची विटामिन तयार करेल, अमिनो ॲसिड तयार करेल, न्यूक्लियोटाइड्स तयार करेल. सो बाय युझिंग दिस सॉल्ट सोल्युशन ॲज वेल ॲज containing glucose as a one of the source of carbon and energy. The next medium is maintenance medium. So maintenance medium. Maintenance, as its name suggests, it is used for long-term preservation or storage of microorganism. म्हणजेच मेंटेन करण्यासाठी आपण तो मीडियम यूज करत आहे. फॉर एक्झाम्पल skim milk agar. Skim milk agar. So it is used for maintaining the culture of microorganism. For example, bacteria. और ग्लिसरॉल अगार, ग्लिसरॉल सुद्धा त्या मीडियम मध्ये एखाद्या असू शकते. So such medium is called as maintenance medium. So this is all about the different types of medium. So just we will revise some important terminologies. So in different types of medium that are generally employed in microbiological laboratories. आता काही आपण ज्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत फक्त त्या थोड्याशा रिवाईज करायच्या आहे आपल्याला. सो हिअर इनरिच मीडियम कशाला म्हणतात हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. सो रूटीन लॅबोरेटरी मीडियम, कॉम्प्लेक्स मीडियम है ना. इन फिजिकल स्टेटच्या बेसिसवर पण आपण मीडियमला कॅटेगराईज केलं होतं, ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे आपण. ओके. मीडियम जनरली कंटेनिंग मीट एक्स्ट्रॅक्ट, पेप्टोन्स, ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट, म्हणजे नॅचरल सोर्सेसपासून जेव्हा आपण काही सबस्टन्सेस ॲड करतो देन द मीडियम इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्लेक्स मीडियम है ना. सो मीट एक्स्ट्रॅक्ट, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स, लिपिड्स
and other biochemical constituents obtained mostly from beef tissue पासून obtain केलेला आहे. पेप्टोन्स आर इन्झायमॅटिक डायजेस्ट ऑफ मीट किंवा केसिन किंवा सोया मिल्क किंवा जिलॅटिन और अदर प्रोटीन सोर्सेस. ॲसिडिफाईड कंडिशनला जनरली परफॉर्म केली जाते प्रोसिजर. So they consist of general mixture of carbohydrate, vitamins, amino acids and peptides. So generally peptide हा high proportion मध्ये राहू शकतो. Yeast extract, so these are derived from autolysate of Baker's yeast. Baker's yeast चा ऑटोलिसिस झाल्यानंतर जो तयार होता है that is called as yeast extract. So and are high in amino acids, जास्त असतील त्यामध्ये पेप्टाइड्स, वॉटर सोल्युबल विटामिन्स अँड कार्बोहायड्रेट्स. तर हे सर्व कॉन्स्टिट्युएंट त्या मीडियममध्ये असतील. सो देन दिस मीडियम इज कॉल्ड ॲज, सो व्हॉट टाईप ऑफ मीडियम? सो इट इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्लेक्स मीडियम. ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणत आहे? कॉम्प्लेक्स मीडियम असं म्हणत आहे. तर अजून काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत आपल्याला जे डिस्कस करायचे आहेत. इनरिच मीडियम कशाला म्हणायचं आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. सो दीज मीडियम्स आर प्रिपेअर्ड बाय सप्लिमेंटिंग दी रूटीन लॅबोरेटरी मीडिया विथ सम स्पेशल न्यूट्रिएंट. जसं की ब्लडचं एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण, टू मीट दी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फास्टिडियस हेटेरोट्रॉप. सो एक वर्ड आपला सांगायचा राहिला फास्टिडियस, म्हणजे की ज्यांना ॲडिशनल न्यूट्रिएंटची गरज आहे. ठीक आहे, एक आपण नॉर्मल आहे पर्सन जो जे जेवण करत आहे, इट्स ओके, त्याचं जीवन किंवा गुजारा होत आहे. बट एखादा पेशंट असतो की त्याला ॲडिशनल सप्लिमेंटची गरज आहे. ठीक आहे, तर त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणू शकतो की याला कशाची रिक्वायरमेंट आहे? इनरिच मीडियाची गरज आहे. जसं की ब्लड अगारचं आपण एक्झाम्पल पाहिलं होतं. तर सिलेक्टिव्ह मीडियाचं पण नंतर आपण डेफिनेशन पाहिली होती. इट फॅसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम फ्रॉम मिक्स इनॉक्युलम. म्हणजे एका पर्टिक्युलर टाईपच्या ऑर्गॅनिझमलाच काय करतील ते फॅसिलिटेट करतील, ग्रो होऊ देतील, दुसऱ्यांना ते होऊ देणार नाही. तर त्याला आपण काय म्हटलं होतं? सिलेक्टिव्ह मीडियम असं म्हटलं होतं. ठीक आहे, तो इट इज अ सिलेक्टिव्ह मीडियम. सो नाऊ नेक्स्ट जी आपण टर्मिनॉलॉजी पाहिल्या होत्या, डिफरन्शियल मीडियम. आपण पाहिलं होतं की याच्यामध्ये वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स असतात की जे डिफरन्शिएट करतात ऑर्गॅनिझमला. सिलेक्टिव्ह डिफरन्शियल म्हणजे डिफरन्शिएट पण करतील कॉलनीजला, प्लस ते काय करतील? सिलेक्ट पण करतील. इन असे मीडियम employed for assay of vitamins, amino acid, antibiotic, etc. and are of definite composition. The natural medium, complex natural sources पासून सबस्टन्सेस डिझाईन केलेले असतात. सेमी सिंथेटिक मीडियम म्हणजे त्यामध्ये नॉन कंपोनंट असतील काही, प्लस काही नॅचरल सबस्टन्सेस असतील. सिंथेटिक मीडियम जो ऑलरेडी आपण पाहिलेला आहे, ज्यामध्ये नॉन कंपोनंट असतील. कन्सिस्टन्सीच्या बेसिसवर आपण कॅटेगरायझेशन केलेलं आहे. सॉलिड मीडिया आहे ना, नंतर लिक्विड मीडिया, त्याला आपण काय म्हटलं होतं? ब्रॉथ असं म्हटलं होतं. तर ह्या काही कॅरेक्टरिस्टिक आहेत अगारच्या की जो आपण सॉलिडिफाईंग एजंट म्हणून यूज करतो. सो जनरली 1.5 to 2% त्या रेंजमध्ये आपण अगार जनरली यूज करतो. आता याची कॅरेक्टरिस्टिक अशी आहे की इट इज नॉट इन्झायमॅटिकली डिग्रेडेड. तो इन्झाईम वापरून आपण त्याला डिग्रेड नाही करू शकत. सो मेल्ट्स इन वॉटर ओनली ॲट बॉइलिंग टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेडलाच तो मेल्ट होतो. अँड जेल्स आर स्टेबल अप टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड, त्या टेम्परेचरच्या रेंजमध्ये सुद्धा तो स्टेबल आहे. आणि जर आपल्याला लिक्विड केलं तर त्याला 40 डिग्रीवर ठेवलं तर आपण तो लिक्विड स्टेटमध्ये मेंटेन करून ठेवू शकतो. आणि इट इज अ हायली ट्रान्सपरंट, ट्रान्सपरन्सी पण खूप आहे. तर हे मीडियम आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत, सेमी सॉलिड, लिक्विड मीडियम. ठीक आहे, तर बाकीचे पण काही मीडियम्स आहेत. नेक्स्ट जो मीडियम आपण डिस्कस करत होतो, इनरिचमेंट मीडियम, की ज्यामध्ये काय करतो आपण? इनरिच करतो एखादी गोष्ट, इनरिचमेंट करतो, नॉट इनरिच. सो नॅचरल इन्व्हायरमेंट्स आर युजली पॉप्युलेटेड बाय न्यूमरस काइंड्स ऑफ बॅक्टेरिया और अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. So when a species of special interest is present,
but only in very small number. Microbiologists use an enrichment medium. So the medium favors the growth of that species, but not the growth of others present in the mixed population. पुन्हा सांगत आहे की तुम्ही कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे याला इनिबिटरी मीडियम किंवा सिलेक्टिव्ह मीडियम सोबत. ठीक आहे. इनरिचमेंट करत आहे म्हणजे सो नो इनिबिटरी एजंट इज यूज टू प्रिव्हेंट द ग्रोथ ऑफ अनवॉन्टेड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. याची रिक्वायरमेंटच अशी असेल की बाकीचे ऑर्गॅनिझम तिथं ग्रो होऊ शकणार नाही. असे मीडियम विषयी सुद्धा आपण डिस्कशन केलेलं आहे. सो मॅकॉन्कीज अगार, नंतर डिऑक्सिचॉलेट अगार, तर हे काही एक्झाम्पल्स आहेत वेगवेगळ्या टाईपच्या डिफरन्शियल मीडियाचे, सिलेक्टिव्ह मीडियाचे. तर याचा स्क्रीनशॉट काढून तुम्ही हा चार्ट तुमच्याकडे नोट डाऊन करून ठेवायला हरकत नाही. ठीक आहे. मायक्रोबायोलॉजिकल असे मीडियम, सो याचा पण तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून तुमची माहिती नोट डाऊन करायची आहे. ठीक आहे. तर हा जे वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स होत्या, टर्मिनॉलॉजीज होत्या मीडियमच्या, त्या इथं संपलेल्या आहेत. तर नेक्स्ट टॉपिक जो आहे आपण तो नंतर बघूया.